안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 The New York Times Wednesday, May 20th, 2020년 5월 20일 수요일자 뉴욕 타임스 기사 한 개에 대한 일부 해설을 해드리겠습니다. Poor countries borrowed billions from China. 가난한 나라들이 빌렸다. 수십억 달러를 billions from China. 중국으로부터. They can't pay it back. 그들은 이제 그것을 갚을 수가 없다. Nations want Beijing to forgive or renegotiate loans as the economies suffer. 나라들이 원한다. 베이징이 중국 정부가 to forgive는 용서해주다, 면제해주다, 탕감해주다. 여기서는 탕감해주다. 탕감하거나 아니면은 renegotiate, 재협상을 해주기를 원한다. 뭘? loans, 부채, 채무를 as the economy suffer, 그들의 경제가 타격을 입는 상황에서 doing so would be costly, 그렇게 하는 것은 즉 부채를 탕감해주거나 재협상하는 것, 이런 것은 would be costly, 값비싼 혹은 손해가 많은, 손해가 막대할 것이다. saying no, 그렇다고 안 돼 하고 말하는 것은 could hurt China's global image, 중국의 전 세계적인 이미지를 다치게 할 수도 있다. 이미지를 손상시킬 수도 있다. As the coronavirus spread around the globe, 코로나 바이러스가 전 세계로 around the globe 퍼지고 있는 가운데 Pakistan's foreign minister called his counterpart in Beijing last month with an urgent request. 파키스탄의 외무장관이 called, 전화를 했다. his counterpart, 누구에게? counterpart는 대응하는 것, 동등한 상대편, 그러니까 중국의 외교부 장관한테 in Beijing, 북경에 있는 자기와 그런 counterpart, 즉 외교부 장관에게 전화했다. last month, 지난달에 with an urgent request, 긴급한 요청을 가지고서 the country's economy was nosediving, 그 나라, 즉 파키스탄의 경제가 nosedive 하면은 그냥 수직 강하다, 곤두박질 치다, 코를 밑으로 하고 다이빙 하다는 말이니까, 자, 곤두박질 치고 있었고, 그래서 and the government needed to restructure billions of dollars of Chinese loans. 그 정부, 즉 파키스탄 정부는 필요했다. restructure는 재편하다, 재조정하다, 채무의 구조를 재조정하다. 수십억 달러의 채무 of Chinese loans, 중국 채무 수십억 달러, 이것의 구조 조정을 할 필요가 있었다. 다음 페이지. Similar requests have come flooding in to Beijing from Kyrgyzstan, Sri Lanka, and a number of African nations. 유사한 요청이 have come flooding in, 홍수처럼 밀려 들어왔다, 쇄도해 들어왔다. 베이징으로. 어디로부터? from Kyrgyzstan, 키르기스탄입니다. 스리랑카입니다. 그리고 다수의 아프리카 국가들로부터 이런 요청이 들어왔습니다. 요청이 들어와서 뭐 합니까? asking to restructure, delay repayments, or forgive tens of billions of dollars of loans coming due this year. 이렇게 요청을 합니다. restructure는 채무의 구조를 재조정해달라는 말이고, delay repayments 혹은 상환을 좀 늦추어 달라는 말이고, 상환을 늦게 하도록 좀 이렇게 해달라는 말이고, 혹은 or forgive tens of billions of dollars, 수백억 달러입니다. tens of billions가 수십억 달러고, 자, 수백억 달러의 그런 이 loans, 부채를, 어떤 부채입니까? coming due this year. due 하면은 지불기일이 된 이런 말입니다. 만기가 된 이런 말인데, 올해 지불일이 다가오는 이런 수백억 달러를 탕감해 달라고 이렇게 요청하는 그런 아까 그 파키스탄과 유사한 요청들이 쇄도해 들어왔다. With each request
China's drive to become the developing world's biggest banker is backfiring. 각각의 요청을 가지고 이 말은 결국 이제 이런 요청이 있을 때마다 이런 의미. China's drive, 중국의 drive 하면 뭐 운동 혹은 노력, 어떤 추진 이런 말이 되겠습니다. The developing worlds, 개발도상 세계, 그러니까 개발도상국들의 biggest bank는 가장 큰 은행가, 결국 이제 가장 돈을 많이 빌려주는 나라가 되고자 하는 그런 중국의 이런 노력이 drive, 이것이 is backfiring. backfire는 총이 이제 앞으로 나가지 않고 뒤로 이렇게 역발되는 걸 말합니다. 그러니까 예상치 못한 결과를 가져오고 있다는 말. Over the last 2 decades. 여기 이렇게 더가 붙으면 last나 past 앞에 이거는 최근, 그 현재가 포함된 과거를 말합니다. 그래서 시제는 보통 이제 현재 완료를 많이 씁니다. 자, 최근 20년간에 걸쳐서 it unleashed, 여기는 그냥 과거를 썼죠. 뭐 이렇게 쓰기도 합니다. 그러나 보통은 현재 완료입니다. 여기 중국 unleash 하면 이것은 원래 leash는 강아지 그 목줄을 말합니다. 하면 이제 이 목줄을 풀어버리다는 말입니다. 그러니까 막 주다 이런 말이죠. global lending spree. 자, lending spree 하면 마구 빌려주는 걸 말합니다. spree 하면 조금 부정적인 뜻입니다. drinking spree 하면은 뭐 술을 마구 마시는 것을 말하고, spending spree 하면 돈을 막 쓰는 걸 말합니다. 막 쓰재낀다 이런 의미가 있습니다. 자, 이렇게 마구 돈을 막 전 세계에다가 막 빌려줬다는 말이죠. 이런 것을 풀어버렸다 이 말은 결국은 그렇게 막 돈을 많이 빌려줬다는 말입니다. 샤워링 어떻게 하면서, 샤워하면 이제 소나기인데 막 퍼붓다는 말이죠. 이렇게 타동사가 되면은 countries with hundreds of billions of dollars. 뭐 이것만 해도 수십억이죠. 그러니까 이제 수십억, 수백억, 수천억이죠. 수천억 달러를 이런 여러 나라들에 막 퍼부으면서 in an effort to expand its influence and become a political and economic superpower. 이런 노력으로 in an effort to expand its influence, 영향력을 확대하겠다는 그런 노력으로, 확대해서 뭐가 됩니까? become a political and economic superpower. 정치적 경제적인 슈퍼파워, 초강대국이 되겠다는 그런 노력으로 이렇게 여러 나라에 막 수천억 달러를 퍼부었다는 말. Borrowers put up ports, mines, and other crown jewels as collateral. Borrowers, 부채를 빌리는 나라입니다. put up 하면 여기서는 내걸답니다. 담보물로 뒤에 담보란 말이 나옵니다. ports, 항만, 항구, mine, 광산, 또 기타. crown jewel은 원래는 이제 왕실 보물인데 여기서는 뭐 꼭 왕실 보물을 말하지는 않고, 이 jewel 하면 이제 굉장히 소중한 물건입니다. crown jewel이니까 가장 소중한 물건이죠. 그 나라에서 가장 귀중한 그런 이런 물건을 뭐 하여튼 있겠죠. 그것을 as collateral 하면 담보물입니다. 담보물로 내걸었다는 말. Now, as the world economy reels, countries are increasingly telling Beijing they can't pay the money back. 자, 뭐 하는 상황에서 as 세계 경제가 reel 하면은 휘청거리다, 비틀거리다입니다. 원래 뜻은 reel은 그 reel 낚시 아시죠? reel. 막 감는 거, 감다, 빙글빙글 돌다 이런 말입니다. 빙글빙글 돌면 어떻게 됩니까? 어지럽겠죠. 현기증이 납니다. 그래서 휘청거리다 이런 말까지 연결이 됩니다. 이 reel은 원래는 그 실을 감을 때 그런 소리입니다. reel, 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 reel. 이런 소리에서 나온 걸로 보입니다. 하여튼 세계 경제가 휘청거리고 있는 이런 상황에서 countries, 나라들이 점차 increasingly telling, 베이징, 중국 정부에 말하고 있죠. 자기네들이 도저히 채무를 갚을 수가 없다. 이렇게 말하고 있습니다. China faces difficult choices. 중국은 직면하고 있다. 어려운 선택에. If it restructures or forgives these loans, 만약 중국이 restructures, 채무를 재조정해 준다든지, 뭐 갚는 일자, 이자 이런 걸 재조정해 준다든지, 혹은 forgives, 아예 탕감을 해주는,
이러한 그 채무를 탕감을 해주는 이렇게 한다면은 that could strain its financial system. 자, 그것은 strain 하면은 원래 이제 긴장식이 다 바짝 잡아당기다는 말이죠. 거기에서 확장되면 이제 타격을 주다, 뭐 혹사시키다 이런 말도 있습니다. 그 financial system, 금융 시스템에 큰 타격을 줄 수도 있고, and infuriate the Chinese people. fury 하면은 원래 분노입니다. fury 이것도 막 화를 불같이 내다, 뭐 불같이 이런 말이죠. 여기 IN은 부정접두가 아닙니다. IN은 긍정접두, 부정접두 다 됩니다. 자, 여기서는 그냥 그 속에 넣다, 그 분노 속에 넣다니까 결국은 이제 격분시키다는 말이죠. 중국 사람들, 중국 국민들을 격분시킬 것이다. 막 그렇게 탕감을 해줘버리고 이렇게 하면은 who are suffering under their own slowdown. 자, 이 중국 사람들은 어떻습니까? 지금 그 사람들도 고통을 당하고 있죠. 그들 자신의 그런 경기 침체로 인해 상당히 고통을 당하고 있습니다. But if China demands repayment. 그러나 만약 중국이 상환을 요구한다면 뭐 법대로 하자. 원래 계약대로 상환해라. 이렇게 한다면 언제? When many countries are already angry with Beijing. 많은 나라들이 이미 중국 정부에 화가 나 있는 이런 때에 무엇 때문에? Over its handling of the pandemic. 핸들링 하면 대처입니다. 이 팬데믹, 코로나19를 말합니다. 팬 하면 전체죠. 데미 하면 사람들 전체에 퍼지는 그런 세계적인 대유행병을 말합니다. 에피데믹이란 말도 있죠. 에피란 말도 위에란 말입니다. 팬은 전체란 말이고. 제가 이제 쭉 보니까요. 에피데믹하고 팬데믹을 상호 호환해서 쓰는 경우도 있지만은 좀 구분한다면 에피데믹은 어떤 한 지역에만 퍼지는 것을 말합니다. 한 나라의 한 지역에. 팬데믹은 전 세계에 퍼지는 걸 말합니다. 그래서 처음에 이 WHO가 이 코로나19를 팬데믹으로 선언하지 않았습니다. 한참 뒤에 했죠. 그래서 약간 차이를 두는 겁니다. 지금 에피데믹하고 팬데믹은. 자, 하여튼 이 팬데믹 이거를 초기에 대응하는 것에 관련해, 그러니까 초기 대응을 잘못했다는 그런 의미가 포함되어 있습니다. 이 초기 대응에 관련하여 중국 정부에 이미 화가 나 있을 때 많은 나라들이 중국이 만약 이런 상황을 곧이곧대로 요구한다면은 Its quest for global clout could be at risk. 자, quest는 추구입니다. pursuit 같은 말입니다. 글로벌 클라우드 하면 이 클라우드는 영향력입니다. 전 세계적인 영향력의 확대, 이런 것을 추구하던 중국의 어떤 추구 이런 것이 위험에 빠질 수도 있다. 여기 쿠드는 이 캔하고는 전혀 관계가 없습니다. 물론 뭐 상황에 따라서는 캔의 과거로도 쓰는 경우가 있습니다. 뭐 CJL 지동에 의해서. 그러나 여기서는 쿠드는 그런 의미가 전혀 없고, 실제로 사전을 찾아보시면은 쿠드를 찾으면은 캔의 과거형 이렇게만 나오고 딱 말아버리는 게 아니고 캔보다 더 긴 설명이 나온다는 것을, 뭐 거의 그 정도 설명이 나온다는 것을 아실 겁니다. 사전 보시면 금방 나오죠. 뭐 would, 뭐 might, should 다 마찬가지입니다. 다 별도의 그런 독립적인 그런 조동사로 보시면 됩니다. 자, 하여튼 이렇게 쓰는 이유는 좀 완곡한 표현이죠. 그러니까 어떻게 보면 좀 공손한 표현입니다. 이거 여기 can을 쓰면 아주 말이 이상합니다. 위험에 빠질 수 있다 이렇게 하고, could를 쓰면 빠질지도 모른다, 빠질 수도 있다 이렇게 해서 상당히 공손하고 부드러운 격조 높은 그런 문체가 되겠습니다. 그래서 이 신문 뭐 잡지 이런 데서는 could, should, would, might 이런 말을 굉장히 많이 씁니다. 특히 could를 아주 많이 씁니다. 자, 오늘 해선 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.